जयधर जयधर दशधर उत्तम तप कर्म विनाश उत्तम तप कर्म विनाश इच्छ निरोध तप श्रीधर जयधर जयधर दशधर उत्तम त्याग चतुर्विध दान उत्तम त्याग चतुर्विध दान पंच पाप निवारण श्रीधर जयधर जयधर दशधर उत्तम किंचन निर्मलत्व भाव उत्तम किंचन निर्मलत्व भाव परिग्रह रहित साधु श्रीधर जयधर जयधर दशधर उत्तम ब्रह्मचर्य मोक्ष के बीज उत्तम ब्रह्मचर्य मोक्ष के बीज आत्मನಲ್ಲಿ ರಮಿಸು ಶ್ರೀಧರ್ ಜಯಧರ್ ಜಯಧರ್ ದಶಧರ್ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾಹಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮೋಪರಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ दशधर्मा जीवभावि सुदशधर्मा मंगलकारी उत्तमकारी शरणदायक ओम जय दशधर्मा ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाहि दशलक्षण धर्मेभ्यो आत्मा सर्वितो विनेत्ररिंदा हरडित धर्म दशधर्म स्वरूपವು स्वामी दशधर्म स्वरूपವು जन्म जरा मृत्यु नाशिसಲೆಂದು जनमन्मपिಸುವೆ ओम जय दशधर्म ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाहि दशलक्षण दशधर्म स्वरूपವು काम ಮಾನವ ನಾಶಿಸಲೆಂದು पुष्पवापिಸುವೆ ओम जय दशधर्म ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमाहि दशलक्षण धर्मेभ्यो हाँ षोडशकार निकले शिवलो षोडशकार भावना की कैलासे ऋषभस्यने वतमनी वीरस्य पावापरे चम्पायां सुपूज्य सज्जनपते संवेदशेरुरता शेषानामति जोजयस्तशिखरे नेमिश्चरतो निर्वाणामनयप्रसिद्धवापोयं मङ्गलं मङ्गलं भगवानरं मङ्गलं भगवाञ्जना मङ्गलं प्रथमाचारु मङ्गलं वृषभेश्वर ॐ ह्रीं शाविधिपूरकम् ॐ ह्रीं श्री धातुविसर्जन प्रतिमा दर्शनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनाय नमः ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनाय नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं कृष्ण ज्ञानोपयन भावनाय नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं शक्तितः त्याग भावनाय नमः ओम ह्रीं शक्तितः तप भावनाय नमः ओम ह्रीं साधु समाज भावनाय नमः ओम ह्रीं वैयावर्तक भावनाय नमः ओम ह्रीं अनंत भक्ति भावनाय नमः ओम ह्रीं आचार भक्ति भावनाय नमः ओम ह्रीं औषध भक्ति भावनाय नमः ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनाय नमः ओम ह्रीं आवश्यक प्रयाण भावनाय नमः ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनाय नमः ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनाय नमः ओम ह्रीं अविद्या ज्ञानोदय भावनाय पूजा विधि सहित शास्त्रानुसार अनुराग परिणाम सहित कषाय तारतम्य ज्ञानोपयोग स्वतादि इंद्रिय आदि दमनादि युक्त ओम अविघ्न ज्ञानोपयोग भावनाय ओम ह्रीं संवेग भावनाय चेतनादि दुख के भयभीत नागी तिर्य जनार्थ पाप नागी देवानि स्वर्ग सुख हेतु मंडो जलादि अंतद्रव्य तुम्बी चंदो ओम ह्रीं सौम्य भावनाय भावना की
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿ ತಸ್ತ್ಯಾಗ ಭಾವನಾಯ रत्नखचित हो समावसरणी पुण्य प्रभावे जाऊया शक्ती तस्त्याग पाहुनी तीर्थंकर होऊया ओम ह्रीं श्री शक्ती तस्त्याग भावनाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा जय बोलो शक्ति तस्त्याग भावना की जय जय बोलो शक्ति तस्तपो भावना की जय ओम ह्रीं शक्ति तस्तपो भावनाय जग का संशय तिमिर मिटाता चहुगति दुःख नशाता जनगण मन हर्षाता जिन शासन सुखधाता सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति भागवत दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय बोलो सुरस्कार महापर्व की जय जय बोलो दशलक्षण महापर्व की जय आज की आनंद की जय वंदे वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾ ಅವ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಲಾವತಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಉಜ್ವಲ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಲಾವತಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಲಾವತಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ತಲುಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಯಾರು ತರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಅನ್ಲೇಮ್ರಿ ಬಾಜು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳಿ 7 ನುಡಿ ಹೇಳಿದಾರ ಶ್ರೇಯಾ ಖಾನಾಪುರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಅಕ್ಕೇನ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರೇಯಾ ಖಾನಾಪುರಿ ಹಾ ಬಾ ಅಕ್ಕೇನ ಆಗ್ತದೆ ಚಪ್ಪಾಳ मानसा जोर से बड़ा करके गेला ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಡು ಏ ಒಂದ್ ತೆಗ್ದೇ ಬರಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಬಾಳ ಇಕ್ಕಿನ ಒಂದ ಏಟ್ ಅದನ್ನ ಚಂದ ಇಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೇಳಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾವ ನಾಳೆ ಇವ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಹಾ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕು महावीर तीर्थंकर ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಪರಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನ ಪಾವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಂತನ ಹಾ ಆಡಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ
ಶಂಕದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಶಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಶಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂತಾನವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿದ್ರು ಸನ್ಮತಿ ಅಂತಾನೆ ಏನಂತಾರು ಸನ್ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದ ಸನ್ಮತಿ ಹೆಸರು ಯಾರಿರ್ತಾರು ಎರಡು ವೃತ್ತಿದ ಹರಿಮುನಿಗಳು ವಿಹಾರ ಮಾಡಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ಸನ್ಮತಿ. ದೇವರು ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಅವ್ರದ ಇದು ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರ ಲಕ್ಷಿಲೆ ಬರೀ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರುವಾಗ ಇವ್ರ ಮುನಿ ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕುಲೆ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿಂತಾನ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಇನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೇ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮತಿ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಜಿಡ್ಬಂದಿರದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಅದಾವ. ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್. ಬಸ್ಸಿ ಮೆಟ್ ಹತ್ತಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇನಿ ಹಲ್ಲದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಟ್ಟಲು ಕೇಳ್ತು. ಮ್ಯಾಗಿನ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಡಿಕಿ ಎಷ್ಟು ರಾಡ್ ಅದಾವ ಕೇಳ್ತು. ಕೇಳ್ತು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕದಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಪ್ಪ ಕಲ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಂದಿರ ಕಲ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ನಿನ್ನೆ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದವರು ಅಂತವನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಲಕ್ಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲ್ಲ. अपरिग्रह ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲಾಗೈತಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ರಾಣಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾರು ಇಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಟ್ರು? 5 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವು ವೀರ, ಅತಿವೀರ, ಮಹಾವೀರ, ಸನ್ಮತಿ. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ವೀರ ಕುಂಡಲಪುರದ ಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತಿವೀರ. ಸೌದರ್ಯರು. ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಯಾರಿಟ್ರು? ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಆನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಮಹಾವೀರರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಮಹಾವೀರರಿಗೆ ವೀರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಮತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ರು? ಸನ್ಮತಿ ಸ್ಟೋರಿ, ವೀರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಸನ್ಮತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ಆ ಕತ್ತಿ ಈಗ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳದ, ಎಷ್ಟು ಪದ್ಮಾವತಿದ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಅದಾವ, ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಗಳದಾವ,
ಆ ಪೀಠದಾಗ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ಅದಾವ, ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಅದಾವು, ಯಾವ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆದ ಮತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ನೀವು ಸಣ್ಣಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೋದ ಬಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬದ್ದಲ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವ ನಮ್ ಬಸ್ತಿ, ನಮ್ ದೇವರು, ನಮ್ ಧರ್ಮ, ನಮ್ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ನಾ ಗರ್ವ ಇರೋಲ್ಲ, ನಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸಹಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತ ನಾವ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂದೈತಿ, ನಂದ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಬಸ್ತಿದ ಏನೈತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ, ನಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಭಾವಿ ಜೀವನ ಶ್ರಾವಿಕಗಳು ಅದ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಿಮ್ ಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನೈತಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದ ನಮಗೂ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಪಾಟೀಲ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂತನಿಂದ ನಮ್ಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಂದ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಣೀತಾ ಚೋಗ್ಲಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಚೋಗ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಕಿದೆ. ಅಪ್ಪಿ ಕಡೆ ಮಧ್ಯ कृष्णाय नमः. ओम ज्ञानाय नमः. ओम समित चारित्राय नमो नमः. ಬಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮುನಿಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂತ ಭಾವ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ನಾಗ ಮುಂತಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ದಿನ ಬಂದು ಕಾಲು ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟ ಅವ್ರ ರೂಪ ದೇಖನೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ ಇಷ್ಟ ಯಾಕ ಭಾವ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪೈಲೆ ತಿಳ್ಕೊರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ? 5 ಫುಟ್ 4 ಫುಟ್ 5 ಫುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದ್ರೆ 6 ಫುಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 6 ಫುಟ್ ತನಕ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಅವ್ರದ ಶರೀರ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ತೇಜಸ್ವಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ 20 ಹಾತ್ 20 ಕೈ ಧನುಷ್ 20 ಕೈ ಧನುಷ್ 20 ಕೈ ಅವ್ರದ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೆಂಗೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಮಾನ್ ಒಂದು 30 ಫುಟ್ ಗುರುವ ಅಕಂಪನಾಚಾರ್ಯ ಇವ್ರದ ಅಕಂಪನಾಚಾರ್ಯ ಮುನಿಗಳದ ಇದಿತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ ಇಷ್ಟ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ ನೋಡ ಹಿಂಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವ್ರು ಬಿ ಹಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳೋನು. ಅವ್ರದ ಶರೀರ ನಾವ್ರ ಅರ್ಬೋ ತದ್ಮ್ಯಾಗ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ನಾವಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಬ ತೆಗ್ದಿಪ್ಪ ಅರ್ಬ ಹಾಕಲ್ಲ ಖರೆ. ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30 ಫುಟ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ಛಾತಿ ಏನಂತ ಛಾತಿ ಆಡಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇಷ್ಟ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಿ ಇತ್ತ. ಅವ್ರದ ಇದೆ ಹನಿ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತ. ಅವ್ರದ ಚೇಹರ ಇವ್ರದ ಕೂನ್ಲ ಅವ್ರ ಗುಂಗರಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗ ಏನಂತಾರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತ. ಅವ್ರದ ಇಷ್ಟ ತೇಜಸ್ವಿ ಚೇಹರ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗ ಭಗವಂತಗಳದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಥಾ ಐತಿ? ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಎಷ್ಟೇ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ? 10, 9
ಒಂಬತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ. ಮಂಜುನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಶಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಐತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 2,500. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ವೇಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಅಗದಿ ಶ್ರವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಮನೆ 3 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರೇನ? ನಾನು ನೀನು ಹೇಳೇನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೈ. ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂನು ಕೊಡ್ತಾನ. ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಾಕ ಆಕಿನ ಬಿಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಆಕಿ ಭಕ್ತಿಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಲು ಹೋದ ಆಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ರು. ಪಡಗಂಟ್ಲೆ ಹಾಲು ಸುರಿನ ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹಾಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಲದಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರಾಗೆ ಹರಿತು, ಬೆಳಗುಲ್ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರೇನ? ನಾನು ನೀನು ಹೇಳಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಹೇಳಿನಿ ನೋಡುದಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಐತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅದಾಳ, ಅಕ್ಕಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್